वेलकम पिलामाने आमे आज आरंभ करिया तुमर दशम श्रेणी पिलांग पई जो विषय इंग्लिश विषय द फ्लावर स्कूल ताको लिखिचंदी किए ना रविंद्रनाथ टैगोर। से किए तुम जानिच सी होचंदी प्रथम एसीय जी कि 1913 मसीह नोबेल प्राइज पाइथिले कोथिरे ना साहित्य नोबेल पाइथिले। से गीतांजलि नामक एक पुस्तक लिखि बंगाला भाषा लिखिथिले कि छा इंग्लिश रे ट्रांसलेट करा जाइथिला तापरे से नोबेल पाइथिले। से माने सी तांकर ये लेखा द फ्लावर स्कूल से तांका माँ को पई एटा डेडिकेट कर दिजंदी माने तांका माँ को उद्देश्य रे त्याग करी से माँ को पई एटा लिखिचंदी द फ्लावर स्कूल। फर्स्ट माने कोन फ्लावर द फ्लावर स्कूल फ्लावर माने हम कोन एटा पिला को स्कूल एटा मनीष रहिबा स्थान एटा से फ्लावर मानकर स्कूल फ्लावर मानकर स्कूल केमिति कोन हमें जानिबा। तब हम बर्तन विषय को जीवा लीड इन प्राक कथन हम बर्तन पढ़िबा। फ्लावर्स आर ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। फूल माने होचंदी भगवान एक सौंदर्यमय सृष्टि। वी एंजॉय देयर ब्यूटी। वी माने किए आमे समस्ते जे पढ़ुचंदी आमे पाठक माने कि समस्ते एंजॉय देयर ब्यूटी आमे तार सौंदर्य को उपभोग करू। आउ कौन कौन स्मेल देयर फ्रेगनेंस टू रिफ्रेश आवर माइंड। आम मुंड को माने आम मन को सुस्थ रखापी आम घ्राण करूँ क्या ना फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस माने होची सुगंध आम मन को माने सुस्थ रिफ्रेश फ्रेश रखापी आम तार फूल से फूलर गंध को मध्य घ्राण करूँ। बट डू यू नो दे ऑल्सो गो टू स्कूल। तुम जानिच कि से माने भी स्कूल को जाती तुम जो भाया स्कूल को जाओ से माने भी स्कूल को जाती। व्हेयर इज देयर स्कूल ताको स्कूल किंतु कोठी। हु टीचेस देम किए तांको पढ़ाए। डू दे हैव फुल फ्रीडम एट स्कूल और हैव सम रेस्ट्रिक्शंस। तांकर पूरा फ्रीडम माने हो स्वाधीनता तांकर पूरा संपूर्ण स्वाधीनता थाए ना तांकर मध्य किछि नै नियम कानून रही ना विधिबद्ध नियम कानून रही ना से माने पूरा स्वाधीन आम एटा जानिबा। तेणु आउ गोटे कथा डू दे हैव हॉलीडेज तांकर कौन छुट्टी दिन था कि आम जो समर भैकेसन अच्छी दशहरा छुट्टी अच्छी विभिन्न छुट्टी रही से तांकर कौन से सब छुट्टी थाए कि आम बर्तमान जानापी कौन करवा। लेट्स रीड द पोएम टू नो अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चल आम बर्तमान ये कविता पढ़ा आउ कहीं पढ़ा ना तार जो ऊपर जो क्वेश्चन सब रहा तार उत्तर जानापी आम बर्तमान कविता पढ़ा। रीड द पोएम साइलेंटली आउ तार यू मे रेफर टू दी नोट्स एंड ग्लोसरी टू अंडरस्टैंड इट। मन दे बर्तमान धीरे धीरे पढ़ पूरा नीरव पढ़ धीरे धीरे नुहे नीरव पढ़ प्रथमे तापर कौन कर ना तार जो नोट्स ग्लोसरी मान सब कष्ट शब्दर सारांश सब अर्थ रही तुम देखिकी ताकू फॉलो करी तुम या बुझीपार। बर्तमान जी द टेक्स्ट विषय वस्तु बर्तमान जी यहाँ आम बर्तमान प्रथम आवृत्ति करनवा। गोटे कथा लक्ष्य कर आवृत्ति कला तुम देख यार कौन पद सहित कौन लिंक ना मैं लिंक ना अर्थ लिंक अच्छी कि तार कौन शब्द सहित शब्दर माने कविता माने किसी कवितागत अर्थ जना पड़ूनी माने ये कहीं कहल इंग्लीश बंगलारू इंग्लीश को ट्रांसलेट कराई तेणु तार प्रकृत बंगलार यार प्रकृत स्वर जना पड़ो किंतु यार स्वर ना खाली यार अर्थटा को इंग्लीश रे ट्रांसलेट कराई यथा सब कविता करने चेष्टा कराई। बर्तमान पढ़ा कौन करिया द टेक्स्ट विषय वस्तु आम जा। When storm cloud rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. Then crowds of flowers come out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass in wild glee. हम बर्तमान फास्ट पैराग्राफटा पढ़ीदे टोटल यहाँ सब मिसिक अच्छी आम फास्ट नुहे सब टोटाल मिसिक अच्छी देखीदि ये ये सरला ये तार एंडिंग हो आम आवृत्ति करनवा। मदर आई रियली थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड। They do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner.
When the rains come, they have their holidays. Branches clash together in the forest, and the leaves rustle in the wild wind. The thunder clouds clap their giant hands, and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white. Do you know, mother? Their home is in the sky, where the stars are. Haven't you seen how eager they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry? Of course, I can guess to whom they raise their arms. They have their mother, as I have my own. कविता आवृत्ति करने about the poet Rabindranath Tagore from 1861 to 1941. ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅବଧି was born in Kolkata on 7th May 1861. He was a great poet, painter, patriot, playwright, novelist, storyteller, philosopher, and educationist. The common theme in his writing is nature. Nature left a deep-seated impression on him. He was enchanted by nature. It inculcated a sense of freedom in him. It is also the inner voice of his poetry. He became the first Asian to win the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems. Gitanjali is also well known for his contribution to art and music. I am talking about the poet कविଙ୍କ विषय आम किसी जान नवा तापर आम कविता को जीवा पूर्व आम कष्ट शब्दर माने किसी बुझा रवींद्रनाथ टागोर से जड़े बंगला लेखक से कौट जन्मग्रहण करते ना कोलकाता रे वाज बॉर्न इन कोलकाता ऑन केबे ना 1861 मसीहा मे 7 तारिख रे तापर से कौन थिले तांको आमे कौन बोली जानिछु ही वाज ए ग्रेट पोएट से जड़े महान कवि पेंटर चित्रकर पैट्रियट माने देशप्रेमी प्ले राइट माने नाट्यकार नोवेलिस्ट माने औपन्यासिक माने जे उपन्यास लेखे नोवेल माने उपन्यास जे उपन्यास लेखे से औपन्यासिक उपन्यासिक नुहे औपन्यासिक औपन्यासिक आ स्टोरी टेलर माने गाल्पिक फिलोसोफर माने दार्शनिक एंड एजुकेशनिस्ट और शिक्षाविद आमे तांको से एते गुडा माने तांकर वर्णना करने एते गुडा से पोएट पेंटर पैट्रियट प्ले राइट नोवेलिस्ट स्टोरी टेलर फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट एते गुडा पदवी बाहर थिला माने आमे एते कार्यकलाप रही द कॉमन थीम इन हिज राइटिंग इज नेचर तांकर लेखार साधारण कथा कौन ना प्रकृति से प्रकृति ऊपर साधारणतः लेखती यहाँ भी प्रकृतिगत कविता फ्लावर विषय कहुची ना नेचर लेफ्ट ए डीप सीटेड इम्प्रेशन ऑन हिम नेचर माने प्रकृति तांको ऊपर एक गभीर प्रभाव पकई ही वाज एनचांटेड बाय नेचर एनचांटेड माने विमोहित हो पड़छन्ति से प्रकृति तांको विमोहित करिछि बा से प्रकृति द्वारा विमोहित हो पड़छन्ति इट इनकलकेटेड ए सेंस ऑफ फ्रीडम इन हिम एटा तांको भितर कोन करछि ना स्वाधीनता जागरण सृष्टि कर स्वाधीनतार जागरण सृष्टि कर कारण से जन पैट्रियट देशप्रेमी अर्थात से जन स्वाधीनता संग्रामी इट इज ऑल्सो द इनर वॉइस ऑफ हिज पोएट्री यहाँ कवितार अंतस्वर ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 से होती प्रथम एसीय जी कि लिटरेचर साहित्य नोबेल पुरस्कार पाई फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि से गीतांजलि लेखापाई 1913 मसीह प्रथम एसीय भाव नोबेल पुरस्कार पाई जोटा विश्वर सर्वबृहत पुरस्कार भाव सब चारिआडे जनाशुना ही इज आ गोटे कथा जानच जो माने नोबेल प्राइज माने किए आरंभ कर नोबेल प्राइज आरंभ हो क्या ना ना आल्फ्रेड नोबेल तांको नारे नोबेल प्राइज नामित तांकर सी जो पैसा रखिछन्ति से पैसार सुधरे तांकर नोबेल प्राइजटा दिया होछि नोबेल प्राइजटा किसी अमाउंट गोटे राशि केते राशि दिया जाए आ पदक संगे राशि भी दिया जाए से जो
ଧନରେ ବା ପଇସା ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଧର ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖ, ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଳା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣତା ରହିଛି। ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୱେଲ୍ ନୋନ୍, ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର କଳା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ପାଇଁ ସିଏ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନେବା। ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋସାରୀ। ରମ୍ବଲ୍, ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅର୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ସାୱାର୍ସ, ଏ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଏ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଣିଆ ମେଘ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ମେଘ। ମଏଷ୍ଟ, ମାନେ ସ୍ଲାଇଟଲି ୱେଟ୍, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଓଦାଳିଆ, ମାନେ ଆର୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତ। ହ୍ୟାଥ୍, ଏ ଲାର୍ଜ ଓପନ୍ ଏରିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ। କ'ଣ ହେଇଛି ସେଥିରେ? ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଅନଫାର୍ମଡ୍, ମାନେ ବଣରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଅନଫାର୍ମଡ୍, ମାନେ ସେଠି ଅଣକୃଷି ଭୂମି, ମାନେ ପତିତ ଭୂମି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ତମର ଭୂଗୋଳରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ ପତିତ ଭୂମି। and covered, this land is covered with rough grass and other small wild plants, ମାନେ କେତେ ରଫ୍ ଗ୍ରାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୁଳ୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଳ୍ମ, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ବଣରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ମାନେ ପୁରା ପତିତ ଭୂମି ହିସାବରେ ପତିତ ଭୂମି ଭଳିଆ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛଲତା ଉଠିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସର ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍। ଏଇ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍। ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର, ହିୟର ଦ ଟିଚର, ମାନେ ହିୟର ମାନେ ଏଠି ହିୟରର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଠାରେ ମାଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ଟିଚର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ। କ୍ଲାସ୍, ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ହିୟର, ମାନେ ଏଠାରେ, ମାନେ ତୁମେ ଭାବିବ ହିୟର ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ହିୟର, ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବି ହିୟର, କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ହିୟର, ତାମାନେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ କ୍ଲାସ୍। କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା CLASS ନୁହେଁ, CLASH। ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ହିଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆନାଦର ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଷ୍ଟର୍ମ, ଝଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଏ ତା ସହିତ ସିଏ ୟା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି। ତାପରେ ରସଲ୍, ଟୁ ମେକ୍ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ସ ମୁଭିଂ ଅର୍ ରବିଂ ଟୁଗେଦର, ମାନେ ପରସ୍ପର ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଘଷି ହେବେ ଯେଉଁ ଖସଖସ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ରସଲ୍ କୁହନ୍ତି। ଜିଆଣ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ଭେରି ଲାର୍ଜ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାକୁ ଯିବା। When the storm cloud rumble in the sky and June showers come down, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟର୍ମ କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ମାନେ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରମ୍ବଲ୍, ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼, କାରଣ ଗୋଟେ ବାଦଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଦଲରେ ବାଜିଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାନେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଧର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଧର ବାଡ଼େଇଲି, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାରଣ ମୋ ହାତ ଟେବୁଲ୍ ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ବାଦଲ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ତାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରମ୍ବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ ସାୱାର୍ସ କମ୍ ଡାଉନ୍, ମାନେ ଜୁନ୍ ସାୱାର ମାନେ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ସାୱାର ମାନେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା, ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଉଡ଼ାଣିଆ ବର୍ଷା। କମ୍ ଡାଉନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ଦ ମୋଏଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ କମ୍ସ ମାର୍ଚିଂ ଓଭର ଦି ହାଥ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଦି ବାମ୍ବୁଜ୍। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ମଏଷ୍ଟ, ମାନେ ସ୍ଲାଇଟଲି ୱେଟ୍, ମାନେ କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ମାନେ ଅଳ୍ପ ଆର୍ଦ୍ର। ଇଷ୍ଟ ମାନେ ପୂବେଇ ପବନ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ପବନ। କମ୍ସ ଆସେ, ମାର୍ଚିଂ କଲା ଭଳିଆ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ, ବିଭିନ୍ନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମାର୍ଚିଂ କରାଯାଏ। ସେଇଭଳି ସବୁ ଆସୁଛି, ପବନଟା ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଆସିଛି ନା ହେଥ୍, ମାନେ ଖୋଲା ପତିତ ଭୂମି, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପତିତ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଭଳି ତା ଉପରେ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ସମୟରେ? ଟୁ ବ୍ଲୋ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଦି ବାମ୍ବୁଜ୍। ବାମ୍ବୁ ମାନେ ହେଉଛି ବାଉଁଶ, ସେ ବାଉଁଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ନାମକ, ତୁମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ସେ କେଉଁଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ ବି ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବ, ବାହାଘରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ବିଭିନ୍ନ ଯାନି ଯାତ୍ରା ବାହାଘରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେତେ ଜଣ ତ ତାକୁ ପେଶା ହିସାବରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ବଜାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପର୍। ଏମିତି ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର। ଯିଏ ୱାନ୍ ହୁ ପ୍ଲେଜ୍ ପ୍ଲେୟର, ୱାନ୍ ହୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ୱାନ୍ ହୁ ୟୁଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ହି ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପର୍। ଯିଏ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ବା ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ବଜାଏ ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପର୍। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମଏଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ମାନେ ପୂବେଇ ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ସିଏ ମାର୍ଚିଂ କରି କରି ଆସୁଛି। ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନେ ବାଉଁଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବଜଉଛି ତାର ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କରି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ପବନଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ସେଇ ଶବ୍ଦ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଦେନ୍ କ୍ରାଉଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍। ଦେନ୍ ମାନେ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇଟା ବର୍ଷା କାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା। ଏଇଟା ବର୍ଷା କାଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ, ପବନ ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବୋହିବ, ଆଉ ସେ ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦ କରି କରି ଆସିବ, ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ବଜେଇଲା ଭଳି ଶୁଭୁଥିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ରାଉଡ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ମାନେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ। କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ମାନେ ସେ ହଠାତ୍ ଉଠି ଆସନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ नो ବଡ଼ି ନୋଜ୍ ହୋୟାର୍, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅପନ୍ ଦି ଗ୍ରାସ୍ ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି ମାନେ ସେ ପୁରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଠି ଆସନ୍ତି ଆସିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପବନ ହେଉଥାଏ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଝୁଲନ୍ତି ମାନେ ପବନରେ ହଲନ୍ତି। ତାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ଉପରେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଭୂମି ଉପରେ ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି। ଆଉ କିଭଳି ନାଚନ୍ତି ନା ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇକି ସେମାନେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି। କାହିଁକି ନାଚି ଉଠନ୍ତି ତା କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୂଳରୁ କହିଥିବି କି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦରଲେସ୍ ହେଇକି ସେ ମାଆ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେଇ ଏଇ କବିତାଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ କବିତାର ଲେଖାରେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗମନ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମଦର ଆଇ ରିଏଲି ଥିଙ୍କ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ମା ଆଇ ରିଏଲି ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ସେ ପୁରା ସିଓର ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ମାନେ ତଳେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ମାଟି, ଭୂମି ତଳକୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଭୂମି ତଳକୁ ମାନେ ମାଟି ତଳ ଭୂତଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଲମାନେ ବୋଲି ସିଏ ପୁରା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଦେ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ସ ସେଠି ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡୋର୍ସ ସଟ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ମାନେ କହନ୍ତିନି ପ୍ଲିଜ୍ ସଟ୍ ଦି ଡୋର୍ ମାନେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଫୁଲମାନେ ମାନେ ଏଠି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଡୋର୍ସ ସଟ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି ନା କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମାନେ ମାଟିର ଉପର ଆବରଣଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କବାଟ, ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ମାଟି ତଳେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦେ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଠ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ସେମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ପବନ ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ, ବିଜୁଳି ମାରିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଠିଆ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହୁଏନି, ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଟିଚର ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଠିଆ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିପାରିବେନି, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରେନ୍ସ କମ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ହଲିଡେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଛୁଟି ସମୟ, ତାଙ୍କ ଅବସର ସମୟ ସେତେବେଳେ। ହଲିଡେ ମାନେ ଛୁଟି ଦିନ, କୁହନ୍ତିନି ସଣ୍ଡେ ଇଜ୍ ଦ ହଲିଡେ, କାରଣ ରବିବାରଟା ହେଉଛି ମାନେ ଛୁଟି ଦିନ, ହଲିଡେ ମାନେ ଛୁଟି ଦିନ। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରେନ୍ସ କମ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ହଲିଡେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହୁଏ।
ମାନେ ସେମାନେ ଉଠି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ। ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାନେ ହେଉଛି ଡାଳ, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ପରସ୍ପର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେବା। ଟୁଗେଦର କେଉଁଠି ନା ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆସେ ହେଲା, ସେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେବେ। ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ସେମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଣ୍ଡ ଦି ଲିଭ୍ସ ରସଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ। ବଣୁଆ ପବନ ମାନେ ପୁରା ଜୋର, ବଣୁଆ ମାନେ ଏଠି ବଣରୁ କିଛି ପବନ ହୁଏ କି, ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଜୋର ପବନରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭ୍ସ ରସଲ୍ ମାନେ ଖସଖସ ହେବା, ପତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖସଖସ ହେବା ଶବ୍ଦକୁ ରସଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଲିଭ୍ସ ରସଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ, କ'ଣ ହେଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖସଖସ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପବନରେ। ଦ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ଜିଆଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍, ଥଣ୍ଡର ମାନେ କ'ଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଥଣ୍ଡର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବାଦଲ ମାନେ କ୍ଲାଉଡ୍ ମାନେ ବାଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତିନି, ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବା କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେ କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ଜିଆଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନେ ତାଳି ମାରିଲା ଭଳି ମାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ମାରୁଛି ଦେଖ, କ୍ଲାପ୍ ମାନେ ତାଳି ମାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରସ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ପିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଫ୍ଲାୱାର ଲାଇକ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ମାନେ ଏଠି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ରସ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ପୁରା ଉତ୍ସୁକର ସହିତ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସନ୍ତି। କେମିତି ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଇନ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ପିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ ୟେଲୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଫୁଲର ରଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି। ତାପରକୁ ଯିବା, ମନେ ରଖିବ ତିନିଟା କଲର୍ କ'ଣ, ପିଙ୍କ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ପିଙ୍କ ମାନେ ଗୋଲାପୀ, ୟେଲୋ ମାନେ ହଳଦିଆ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଧଳା। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳିଆ ପଚାରିଦେବ। ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରସ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଲର୍। କେଉଁ କଲର୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଡୁ ୟୁ ନୋ ମଦର ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ମାନେ ତ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଇହ ଧାମରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ତାଙ୍କର ଘର ମାନେ କାହାର, ମାନେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ଘର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଆକାଶରେ। ଆକାଶର ପୁଣି କେଉଁଠି, ହ୍ୱେର୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍, ଯେଉଁଠି ତାରାମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେଇ ଆକାଶରେ ତାଙ୍କର ଘର। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହାଭେଣ୍ଟ ୟୁ ସିନ୍ ହାଉ ଇଗର୍ ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର। ହାଭେଣ୍ଟ ୟୁ ସିନ୍, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ, ହାଉ ଇଗର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ଇଚ୍ଛା, କେତେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର। ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର, ତାଙ୍କର କେତେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି କେଉଁଠିକି ନା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ମାନେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଇଚ୍ଛା। କେମିତି ବି ପୁଣି କବି କହିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ହରି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କାହିଁକି ସେମାନେ ହରି ମାନେ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ, ହରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏତେ କାହିଁକି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଫକୋର୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁମାନଟା ସେ ନିଶ୍ଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଟୁ ହୁମ୍ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍। ସେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍ ଟୁ ହୁମ୍ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍, ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍। ଆର୍ମ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫୁଟି ଉଠନ୍ତି, ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତଟାକୁ କୁଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ସେ କହିପାରିବେ, କବି ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବେ, ଅଫକୋର୍ସ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବେ। ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ମଦର ଆଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ଓନ୍। ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ମଦର, ତାଙ୍କର ମା ଅଛି, କେଉଁଭଳି ନା ଯେଭଳି କବିଙ୍କର ବି ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ମଦରଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମା ଅଛି ସେମିତି ମୋର ବି ମା ଅଛି, ମୋର ଯେମିତି ମା ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ମା ଅଛି। ସେମାନେ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ
मूलରୁ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋरीଟାକୁ अर्थ କ'ଣ ବୁଝିଦେବା। प्रथमे आमर वर्षा ऋतुर वर्णना है ये देख वर्षा ऋतुर वर्णना पवन आगमन कौ भाया पवन कौन तापर सेटा गला बैक पाइप बजे बजे आसला मॉइस्ट ईस्ट विंड मन रखियो मॉइस्ट ईस्ट विंड मार्चिंग करी आसे मार्चिंग करी आसे माने मार्चिंग कला भाया माने आसे कि माने तार गोटे गति पुणी एक्सट्रा लेखक मान एक्सट्रा ऑर्डिनरी वर्ड यूज कर मार्चिंग ओवर मार्च कला भाया आसे कौठू आसे का ऊपर दे आसे ना हेथ माने खोला वन स्थित बन रे खोला पतित भूमि ऊपर दे आसे आउ केते बेले आसे ना जून मासरे आसे जून शावर्स कम डाउन माने शावर माने असराय वर्षा से बाम्बूज माने होची कौन बाउंस बैकपाइप्स होची कौन ना गोटे वाद्य यंत्र मुझे देखी फोटो देखती तापर देन क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑफ ए सडन तापर फूल माने उठी आसती से समय माने एटा वर्षा ऋतुर वर्णना चल कराई यहाँ कथा कहुच्छी कि कई जानते से कौटू आसती आसिकी पवन जो दोहलती कवि कहते से आसिकी नृत्य परिवेशन करती पूरा अति इन वाइल्डली अति आनंदर सहित से नाचती भिडियोटा टे लंबा हो तथा मुझे कौन करी मुझे बुझा पड़ो ना मदर आई रियली थिंक से पुणी माँ सहित बर्तमान कथबार्ता आरंभ कर देती जमी आम घरे बस बापा माँ सहित कथबार्ता हो माँ मरी जाती माँ अलरेडी मरी जाती तथापि सी कहते माँ जाच मु निश्चित अच्छे से स्कूल को जाऊँ कौ स्कूल से तो आम कहीं देख पाने कौ स्कूल को जाऊँ माटी तले स्कूल को जाऊँ आ स्कूल जाई कौन कर कथाटा ये कहुई कि से स्कूल जाई घर माने माटी तले माने कबाटा दे पाठ पढ़ा पढ़ी कर जी बाहर आसा चाहूँ टाइम पूर्व जी बाहर आसा चाहूँ यहीटा कथा कहूँ जी बाहर आसा चाहूँ ताकू से कौन कर मास्टर सी पूरा स्ट्रिक्ट टीचर सी गोटे कर्णर ठिया कर दौरान गोटे कर्णर ठिया कर दौरान कहते माने पनिशमेंट दे दौरान तापर पुणी कौन हो जो छुट्टी के ना जिते बड़े वर्षा दिन आसूची से हॉलीडे छुट्टी हो पुणी वर्षा आसले पुणी कौन हो पुणी कवि कहते वर्षा आसले युवा सब हो फास्ट है डाल गुड़िया परस्पर बाड़ा बाड़ी हे जंगल तापर पत्र गुड़िया खसखस होती घड़घड़ीर शब्द हुए जमी से हाथ गुड़ाक जोर ताली मार्च शेष कौन ना फूल गुड़िक फ्लावर चिल्ड्रेन गुड़ाक माने फूल माने फूल रूपक शिशु से सब आसती विभिन्न ड्रेस पिंधि माने विभिन्न कलर सहित पिंक येलो व्हाइट विभिन्न कलर धरिक आसती पुणी माँ को से कहते लास्ट जो एतिक रहा से माँ को कहते केमी कहीं से आसती अभिप्राय कौन इच्छा कौन कारण से बहुत समय धरी स्कूल रही था फास्ट कला छुट्टी पाइले जमी आमको खुशी लगे खुशी लगुच आम जो घर को जावा चाहती से घर को जावा चाहती कि माँ कहते घरटा कौटी ना घरटा आकाश घर कौटी जो माने स्टार माने कौन तारा जोड़ा जो बास करती से घर से बहुत उत्सुकटा कौ वर्ड बुझाऊँ ना इगर आमको बुझाऊँ उत्साही के उत्साही आईटा से बुझाऊँ इगर वर्डटा बुझाऊँ से बहुत उत्साही जावाकू कौटी जावाकू ना घर को घर कौटी ना जो स्टार तारा माने रही पुणी तो माँ कहते जान से कहीं व्यस्त होती पुणी निजे निजे कहीदे कि मु निश्चित जे से क्या हाथ बढ़ाऊँ माने माने से कण जान से सब फोटोट्रॉफिक माने प्लांट गुड़ा फोटोट्रॉफिक अर्थ आलोक संवेदी से सब आलोक जो दिगरे से दिगरे गति करेंगे तुम विज्ञान में पढ़ा हे से अच्छी से आलोक संवेदी टीसू थाए से दिगरे गति करती आलोक जो दिगरे पड़े तेणु एटा से ऊपर ऊपर जाती कारण सूर्यालोक पाई किंतु से होती से हाथ बढ़ाऊँ ऊपर को कवि कहते से हाथ ऊपर को बढ़ाऊँ
से पुणी कहते से क्या हाथ बढ़ाऊँ दे हाव देयर मदर तांकर माँ अच्छी कि आज आई हाव माई ओन मोर जमी माँ अच्छा से माँ अच्छा मुझे जो भाया स्कूल आसिक घर को आसे से घर को आसा चाहूँगी से माँ पाख ऊपर को हाथ बढ़ाऊँ। आज आम ये विषयटा ये सरला भिडियो टे लंबा होगा कारण मुझे थे बुझे आउ थे मानेटा कह माने ओभराली आम तो विषय सरला एबाउट द पोएट सब सरला। थैंक यू और पिला माने जीवा पूर्व टे सब्सक्राइब लाइक कमेंट जा तुम माने मत कमेंट देदेव कौन कौन चैनल ना कौन रखिले भल हम मत कहीं चैनल नाटा तो भल लगुनि तथापि तुम कमेंट लिखिदेव कौन चैनल नाटा देख सब्सक्राइब भी कर तुमको 10 पिला मस्ट सब्सक्राइब कर कारण मु इंग्लिश करुँची या संस्कृत साहित्य भी गोटे गोटे भिडियो मोर अच्छी एवं सब एवं मोर बहुत भिडियो अपलोड हम तुम तुम्हें मैंने कौन कर ना सब्सक्राइब कर दे था यदि तुम आवश्यक नहीं तो देखिए कि तुम सब्सक्राइब करदे तुम पाक सब्सक्रिप्शनटा तुम आवश्यकता तुम जो आवश्यक अच्छे सब्सक्राइब कर दिए निश्चित तुम पाक भिडियो सब जीव ये तो नियम यूट्यूब्र हो तेणु मुझे धन्यवाद।